जय मुरलीधर दोस्तों, आजना लेक्चर में आप सौનું स्वागत है। विषय गणित धोरण 6 जेमा स्वाध्याय 4.1 આપણે જોવાનું છે, જેની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 કે બાજુમાં દર્શાવેલ આકૃતિનો ઉપયોગ કરીને લખો। આ જે આકૃતિ છે તેનો ઉપયોગ કરીને લખવાનું શું છે કે જે આપેલા પ્રશ્નો છે તે पहलो प्रश्न 5 बिंदुओं आकृतिमांथी जोईने लखवाना छे। बीजू के रेखा केटली छे ते एमांथी जोईने लखवानुं छे। 4 किरणों लखवाना छे कोई पण अने 5 रेखाखंडो लखवाना छे। तो जोईए के आपेली आकृतिमां कया कया बिंदु आप्या छे के बिंदु बी, बिंदु ओ, बिंदु ई, बिंदु डी अने बिंदु सी। ओके, तो आने लखवा कई रीते तो आपणे लखीए। तो आपेली जे आकृति है तेमां 5 बिंदु आपणे लखवाना छे। तो 5 बिंदुनी अंदर आपणे जोईए तो आकृतिमां आपणने 5 बिंदुओ आपेला छे। तो बी, ओ, ई, डी अने सी। तो लखीए ओ, बी, सी, ई अने डी। डी अने ई टोटल केटला बिंदु आपेला छे? 5 बिंदुओ नाम 1, 2, 3, 4 अने 5 बिंदुना नाम लखी नाख। त्यार पछी आनी अंदर रेखा। तो दोस्तों रेखा जे छे एने केवी रीते दर्शावाय? तो के बे बाजू शुं होय? बे बाजू शुं होय? तीर होय। तो रेखाने आवी रीते दर्शावाय। तो एवी रेखाओ आपणे जोवानी छे के बंने बाजू आपणे तीर राखी सकीए। तो डी ई आखी रेखा आपणे बनशे, बरोबर। तो सौथी पहली आपणी शुं बनी? डी ई रेखा। त्यार पछीनी छे डी ओ आखी रेखा थशे। डी ओ तमे आनी उपर बीजा एक कोई बिंदु तमे न ल्यो, बिंदु ई के बिंदु ई न ल्यो तो आपणी रेखा केवी बनशे? डी ओ आखी बनशे। हवे दोस्तों आनी अंदर तमे एम पण जोई शको के ई ओ रेखा थाय। शुं थाय? ई ओ, जेनी आ रेखानी अंदर बी अने डी बिंदु न होय तो शुं थाय? ई ओ रेखा पण बनी शके। ई ओ रेखा बनी शके। ओके, तो ओ बी रेखा पण बनी शके। आ बने बिंदु न होय तो शुं बनी शके? ओ बी रेखा बनी शके। ओ बी। तो आवी रीतना आपणने कोई पण शक्य तेटला जवाब मळी शके, आपणे विचारीए तेटला जवाब मळी शके छे। ओके, त्यारबाद छे 4 किरणोना नाम लखो। 4 किरणोना नाम लखो। तो किरणनी अंदर निशानी केवी छे? ए मैं तमने समजावेलुं हतुं के किरणनी निशानी केवी छे? एरो जेवी। जे आ जे निशानी छे एने शुं कहेवाय? किरणनी निशानी। आपणे किरणने आवी रीते दर्शावी शकाय। ओके, त्यारबाद 4 किरणो जोवाना छे। तो सौथी पहेला आ आपणे उद्भव बिंदु मानी लईए। किरणनो आ शुं छे? उद्भव बिंदु होय तो अहींया आपणे उद्भव बिंदु मानी लईए तो किरण बी। तो डी बी शुं बनशे? किरण बनशे। त्यार पछी ई बी पण किरण बनशे। ज्यारे आपणे ई ने आपणे उद्भव बिंदु मानीए त्यारे शुं बनशे? ई बी, बरोबर। ई बी। ओ ने आपणे उद्भव बिंदु मानीए। शुं मानीए? ओ ने उद्भव बिंदु मानीए त्यारे शुं बनशे? ओ बी किरण बनशे। ओ बी किरण बनशे। त्यार पछी आनुं उलटुं आपणे लईए तो ई ने उद्भव बिंदु मानीए तो शुं बनशे? आखुं ई डी किरण, बरोबर। तो आपणे लखीए ई डी किरण। बी ने उद्भव बिंदु मानीए तो ई डी आ जे किरण बनशे। ओके, तो बी डी आपणुं किरण बन्युं। तो दोस्तों एक वस्तु खास याद राखवानी के जे तमे आनी अंदर उद्भव बिंदु ल्यो छो ते मूळाक्षर पहेला लखवानुं। ओके, किरणनी अंदर तमे जे मूळाक्षर उद्भव बिंदुमां जे मूळाक्षर दर्शावेलो होय तमे ते मूळाक्षर पहेला लखवानो अने किरण पासे जे आवतो होय त्यारबाद लखवानो रहेशे। ओके, 5 रेखाखंडो। 5 रेखाखंडो कया कया छे? तो रेखाखंडो ने तीर न होय दोस्तों तो शुं होय? खाली आवी લીટી रीते दर्शावेली तेने शुं होय? 2 अंत्य बिंदु એટલે આવી રીતના 2 बिंदु दर्शावेला होय ते वच्चेनी લીટી એટલે શું બનશે? રેખાખંડો। तो तमे लखी शको के डी ई रेखाखंड। ओके,
ત્યારબાદ કયો છે DO રેખાખંડ, આખો શું બને છે DO રેખાખંડ, ત્યારબાદ EO રેખાખંડ, આટલું જ EO રેખાખંડ, ત્યારબાદ OB રેખાખંડ, OC રેખાખંડ। દોસ્તો આને તમે ઊંધી રીતે પણ લખી શકો છો, CO BO EO, બરોબર છે, OE OD ED રેખાખંડ। ઓકે, તો એને ઊંધી રીતે પણ લખી શકો છો। આ હતો આપણો પહેલો પ્રશ્ન કે સ્વાધ્યાય 4.1 ની અંદર આકૃતિમાંથી જોઈને એની અંદર 5 બિંદુઓ, રેખાઓ, 4 કિરણો અને 5 રેખાખંડો આપણે જોવાના હતા। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે બીજો, કે બીજો પ્રશ્ન આપણને શું કહે છે કે પ્રશ્ન 2, આપેલા 4 મૂળાક્ષરોમાંથી દરેક વખતે માત્ર 2 મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરી આપેલ રેખાના શક્ય તેટલી રીતે નામ આપો। કાઉસમાં લખ્યું છે 12 રીતે। ઓકે, આ જે રેખાખંડ આપણને આપેલો છે, જે રેખા આપેલી છે, સોરી રેખાખંડ નહીં, રેખા આપેલી, શું કામ, કેમ કે બંને બાજુ શું છે તીર છે। તો રેખા આપેલી છે તેની અંદર આપણને 4 બિંદુ દર્શાવેલા છે, તેની ઉપર A B C D। તો અહીંયા જેમ આપણે રેખા આપણે અહીંયા દર્શાવેલી છે તેવી જ રીતે અહીંયા શક્ય હોય તેટલી રેખા દર્શાવવાની છે। તો એ અહીંયા કાઉસમાં આપણને કીધું છે કેટલી રેખા છે, તો કે 12 રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ। કેટલી, કેવી રીતે દર્શાવી શકીએ તે જોઈએ। તો કે પ્રશ્ન 2, રેખા દોરીએ સૌથી પહેલા A બિંદુ, B બિંદુ, C બિંદુ અને D બિંદુ, આપણે 4 બિંદુ દર્શાવી દીધા। ઓકે, આની અંદર તો હવે જ્યારે બિંદુ A ને હું કન્સિડર કરું છું ત્યારે એની સાથે આ ત્રણેય બિંદુ જોડાશે વારાફરતી, એક સાથે જ નહીં, વારાફરતી ત્રણેય બિંદુ જોડાય એટલે આપણને 3 અલગ અલગ રેખા જોવા મળશે। તો જોઈએ કે AB રેખા, ઓકે, ત્યાર પછી AC રેખા, ત્યારબાદ AD રેખા। તો અહીં તમે જોયું A સાથે આપણને 3 રેખા મળી, તો એવી જ રીતે B ની સાથે પણ 3 રેખા આપણને મળી શકે છે। તો જોઈએ કે BA રેખા મળી શકે આપણને, BC રેખા મળી શકે, BD રેખા મળી શકે। ઓકે, ત્યારબાદ A ની સાથે 3 રેખા જોવા મળી, B ની સાથે પણ 3 રેખા જોવા મળી, તો એની હારવાર C ની સાથે પણ કેટલી 3 રેખા જોવા મળે, D ની સાથે પણ 3 રેખા જોવા મળશે। તો જોઈએ તો C ની સાથે સૌથી પહેલા CA રેખા, CA રેખા, CB રેખા, એવી જ રીતે CD રેખા। તો C ની સાથે પણ 3 રેખા જોવા મળી, ત્યારબાદ D સાથે પણ 3 રેખા જોવા મળશે, તો કે DA રેખા, DB રેખા। દોસ્તો ઉપર નિશાની સાઇન દર્શાવવાનું ભૂલવાનું નથી, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। ત્યાર પછી છેલ્લી DC રેખા, શું છે DC રેખા। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે કાઉસમાં રકમની અંદર કાઉસમાં 12 રીતે દર્શાવવાનું કીધું હતું, તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12, ટોટલ 12 રીતે આપણે રેખાને દર્શાવેલી છે। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 3 કે આકૃતિનો ઉપયોગ કરીને લખો, આકૃતિનો ઉપયોગ કરીને લખો કે જેમાં આવી આકૃતિ આપેલી છે એની અંદર 4 પ્રશ્નો છે A B C અને D। ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણે આકૃતિ દોરી લઈએ કે પ્રશ્ન નંબર 3 એની આકૃતિ આપણે સૌથી પહેલા દોરી લઈએ। તો એક રેખા, પ્રશ્ન નંબર 3 એની આકૃતિ કે એક રેખા સીધી જાય છે, દોરી નાખી, ત્યારબાદ એક રેખા આવી રીતે છે, એક રેખા અહીંથી આમ છે। ઓકે, અને એને કોઈ સમતલમાં આવી રીતે રાખેલું છે। તો હવે એનું નામકરણ આપી દઈએ, તો કે આપેલું છે તે A, અહીંયા B બિંદુ આપેલું છે, અહીંયા C બિંદુ છે, અહીંયા D બિંદુ છે, અહીંયા આ કાપે છે ત્યાં E બિંદુ આપેલું છે, અહીંયા F। ઓકે, અને અહીંયા આપણને O બિંદુ આપેલું છે।
આપણી આકૃતિ તૈયાર થઈ ગઈ છે। ઓકે, અહીંયા ડી છે દોસ્તો અને અહીંયા ઓ છે। ઓકે, ત્યારબાદ આપણને સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે શું છે કે બિંદુ ઈ ને સમાવતી રેખા। પહેલું શું છે એ કે ઈ બિંદુને સમાવતી રેખા ઓ કઈ કઈ છે તે જોવાનું છે। તો ઈ બિંદુને સમાવતી રેખા કઈ કઈ છે આની અંદર તમે જોયું, આ આપણું છે બિંદુ ઈ। એમાં તમે જોઈ શકો કે એ ઈ અને એફ ઈ બે રેખા જોવા મળે છે। તો લખી નાખીએ એ ઈ અથવા તો એફ ઈ। આની અંદર તમને વધારે પણ રેખા મળી શકે છે। ત્યાર પછી છે બીજું કે એ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાઓ, એ બિંદુ માંથી પસાર થતી રેખાઓ। હવે બિંદુ એ છે એમાંથી તમે જોશો કે આ બિંદુ એ છે એમાંથી એક જ આખી રેખા પસાર થઈ ગઈ એ ઈ। તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ એ ઈ રેખા। ઓકે, ત્યારબાદ છે સી। સી શું આપેલું છે કે ઓ બિંદુ, ઓ બિંદુમાંથી ઓ બિંદુ જેમાં છે તેવી રેખા। હવે ઓ બિંદુ આપણને ક્યાં જોવા મળે છે તો કે અહીંયા ઓ બિંદુ જે છે એ અહીંયા જોવા મળે છે। તો ઓ બિંદુ છે એ કઈ રેખામાં છે તો કે ઓ સી અથવા તો સી ઓ, બંને રીતે લખી શકીએ છીએ। તો લખી શકીએ આપણે સી ઓ રેખા અને અથવા ઓ સી રેખા, બંને રીતે તમે લખી શકો છો। ઓકે, તો ત્યારબાદ ડી આપણને શું આપેલું છે પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર ડી કે એક બીજીને છેદતી હોય તેવી રેખાની બે જોડ, એક બીજીને છેદતી હોય તેવી રેખાની બે જોડ। તો દોસ્તો આની અંદર એવી બે જોડ છે, છેદવું એટલે મીન્સ કે શું કાપવું, શું છે કાપવું। આવી રીતે કોઈ પણ રેખા કાપતી હોઈ શકે, કોઈ પણ રીતે કાપતી હોય। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે રેખા એ ઈ જે છે, રેખા એ ઈ ને કોણ કાપે છે અહીંયા એફ ઈ પણ કાપે છે, અહીંયા છેદે છે જો, અને ઓ સી પણ કાપે છે, અહીંયા છેદે છે। ઓકે, તો આપણે લખી શકીએ કે ડી નો જવાબ શું છે કે CO, પહેલી જોડ આપણને શું મળશે CO રેખાખંડ અને AE રેખાખંડ। ઓકે, અને બીજો જવાબ શું મળશે, બે જોડ ગોતવાની કીધી છે ને, એકબીજાને છેદતી હોય તેવી રેખાઓની બે જોડ, કેટલી કીધી છે બે જોડ। તો એક જોડ મળે કે બીજી જોડ કઈ તો કે FE અને AE અહીંયા છેદે છે। તો આપણે લખી શકીએ કે FE રેખા અને એ કોને છેદે છે AE રેખાને છેદે છે। તો આ બે જોડ મળી ગઈ। જોડ એટલે શું તો દોસ્તો આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ કઈક વસ્તુની ખરીદીમાં ગયા હોય તો આપણે ચપ્પલ લેવા ગયા હોય તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે ચપ્પલની જોડ આપો। શું કામ? કેમ કે આપણે બે પગ હોય છે, જમણો પગ અને ડાબો પગ, તો આપણે એને કહીએ છીએ ચપ્પલની જોડ। જોડ મીન્સ કે શું થશે બે વસ્તુ। ઓકે, આપણે કપડાં લેવા જઈએ તો આપણે એમ કહીએ કે કપડાની જોડ આપીએ તો કે પેન્ટ અને શર્ટ, આવી રીતે એની જોડ બનશે। ઓકે, તો જ્યારે આવો જોડ શબ્દ આવે ત્યારે બે વસ્તુ ભેગી હોય તેવું માનવાનું। કેટલી વસ્તુ ભેગી હોય? બે વસ્તુ ભેગી હોય તેવું માનવાનું કે જોડ શબ્દ મીન્સ શું છે કે બે વસ્તુનું ત્યાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે તેવું સમજવાનું। ઓકે, તો આ જે છે આપણું સ્વાધ્યાય 4.1 ની અંદર પ્રશ્નો 1, 2 અને 3 નું સોલ્યુશન। ઓકે, થેન્ક યુ।